श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में आज वार्ता क्रमांक 62। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक राजा गुजरात को तीन की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी विस्तार थी वर्णन करे छे। ये राजस्व भक्त है, लीला में इनको नाम रास रसिका है। सो रास रसिका प्रभुन के रासादि लीलान के ध्यान में सदा निमग्न रहती है। ये कलहंसी ते प्रगति है ताते उनके भाव रूप है। सो एक समय श्री गुसाई जी, श्री द्वारिका जी, श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। सो मार्ग में या राजा को गाम आयो, तहां डेरा किए। तब राजा सो काहू ने कही, जो आज तो एक महापुरुष अपने गांव के बाहर डेरा किए हैं, सो उनको तेज प्रताप बहुत है। उनके साथ बहुत से मनुष्य हुए, सो इनके दर्शन को गाम के लोग, लुगाई એટલે કે स्त्री जन सब जात है। ये बड़े सिद्ध कहावत है। तब राजा ने कही, जो हम हो उनके दर्शन को चलेंगे। सो राजा बहुत से मनुष्य को साथ ले श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। सो तास में श्री गुसाई जी आप संध्या वंदन करत हते। सो राजा को ऐसे दर्शन भये मानो साक्षात तेज पुंज अग्नि हुई। तब राजा दंडवत करी विनंती कियो, जो महाराज कृपा करी मोको अपनो सेवक कीजिए, हूँ आपको दास हूँ। એટલે આ જીવોને જે પોતાના જાણી અને જે ગામ બહાર ઉતરે પછી એ જીવને આપના પ્રમેય બળથી આપ સુધી ખેંચી લાવે। પ્રમેય બળમાં અલગ અલગ રીતે આપ અજમાવે, કોઈને હૃદયમાં સીધી પ્રેરણા કરે એટલે આવી જાય, તો કોઈને અન્ય ગામના બીજા લોકો આવી રીતે સમજાવે કે કોઈ મહાપુરુષ વગેરે વગેરે, તેજ પ્રતાપથી સંપન્ન વગેરે આ રીતે। પણ જ્યાં સામે આવે ત્યારે આપ તો સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા છે, એટલે આપ તો જે સંધ્યાવંદનના ગાયત્રી મંત્રનો જાપ, પ્રાણાયામ, સ્નાન આ બધું આવે એ ક્રમમાં, છતાં પણ આપ જાણી જાય કેમ કે આપ ઈશ્વર છો, એટલે એ જુએ ત્યારે એને તેજ પુંજ દેખાયા અગ્નિનો, એવા દર્શન આપ્યા અહીંયા। બાકી મોટે ભાગે તો વ્રજના રસો વૈશ્ય શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના દર્શન આપે છે, પણ અહીંયા આવા આપ્યા। અને આવા દર્શન આપવાનું કારણ જ એ કે પછી એને હવે શરણે આવવા માટે તત્પરતા થાય કે જરૂરથી હું આમની સાથે ઋણાનુબંધથી ક્યાંક જોડાયેલો છું અને આ જ મારો ઉદ્ધાર કરી શકશે એટલું સામર્થ્યવાન છે, એવું એને દ્રઢતા થઈ જાય, એટલે બીજો સંવાદની જરૂર ના પડે। એમ કરીને આપે આવી કૃપા વિચારી એણે કહી દીધું કે હું આપકો દાસ હું।
तब श्री गुसाई जी राजा की दीनता देखी के प्रसन्न भये, पाछे राजा को नाम सुनायो, अष्टाक्षरનું દાન કર્યું। ता पाछे राजा ने विनंती करी, जो महाराज कृपा करी मेरे घर पधारिए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो हम काल ही तेरे यहाँ आवेंगे। ता समय चाचा हरिवंश जी साथ हते। सो राजा ने उनसे पूछी, जो मोको श्री गुसाई जी को स्वरूप मार्ग को स्वरूप कृपा करी के समझाओ ये। तब चाचा जी ने श्री गुसाई जी को स्वरूप पुष्टि मार्ग को स्वरूप सब आછી ભાંતિ સો સમજાયો। એટલે હજી શ્રી ગુસાઈજીએ નામ શ્રવણ કરાવી દીધું છે। ક્ષમા। ક્ષમા। નામ શ્રવણ કરાવી દીધું છે, પણ હજી ભ્રમ સંબંધ માટે વિનંતી બી નથી થઈ અને આપે આજ્ઞા નથી કરી। હવે એવી વિનંતી કરી કે મારા ત્યાં પધારો, તો કે હા આવતીકાલે પધારીશું। તો સાથે એક વાત પર જે રહી ગઈ મને યાદ આવી અત્યારે, કે જે બે પેલા પટવારીની દીકરી પટેલનો દીકરો પ્રેત યોનિમાં હતા અને એમને શ્રી ગુસાઈજીએ ફક્ત નામ જ સંભળાવેલું, પણ પછી આપે ભ્રમસંબંધ નહોતો કરાવેલો। પ્રેત યોનિમાં હતા એટલે મર્યાદા રાખી હતી એટલી, પણ છતાંય આપના પ્રમેય બળથી લીલાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ ભ્રમસંબંધ વગર પણ। એટલે એવું પણ કહી શકાય કે જેમ પેલા મ્લેચ્છને દ્રષ્ટિ માત્રથી જ આપે ભ્રમસંબંધ આપ્યો હતો, પણ એમાં હરિરાયજીએ ભાવ પ્રકાશમાં કહ્યું હતું કે દ્રષ્ટિથી ભ્રમસંબંધ આપ્યો, પણ અહીંયા એવું વર્ણન નથી થયું। પણ છતાંય આપના પ્રમેય બળથી આ થયું, એમ અહીંયા અત્યારે એને ભ્રમસંબંધ તો નથી થયો, પણ છતાંય ચાચાજીએ શ્રી ગુસાઈજીના પુષ્ટિ માર્ગનું સ્વરૂપ અને શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ આ બધું પણ સરસ રીતે સમજાવી દીધું। ता पाछे राजा ने श्री गुसाई जी से विनंती करी, जो महाराज मुको निवेदन कराई भगवद सेवा पधराई दीजिए। निवेदन એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર મને સંભળાવી બ્રહ્મ સંબંધ કરાવો અને ठाकुरजीनी सेवा पधरावी दो। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो आज तुम व्रत करो और काल ही तुमको निवेदन करावेंगे, तब भगवद सेवा हूँ पधराई देंगे। पाछे दूसरे दिन राजा ने श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए। तब राजा सह कुटुंब श्री गुसाई जी के शरणी आयो, निवेदन पायो। पाछे राजा को श्री गुसाई जी एक लालजी को स्वरूप पधराई दियो। सो राजा के आग्रह सो श्री गुसाई जी आप उनके घर 3 दिन बिराजे। सो श्री गुसाई जी आप श्री ठाकुर जी की सेवा किए। पाछे सब रीति भांति मानसी प्रकार आदि सब राजा को सिखाए, कारण के राजा ने राजकाज भी करवानुं होय एटले एने मानसी प्रकार पण शीखवाड़ी दीधो। એટલા બધા તો કરે જ, એમના જે સેવકો રાખેલા હોય મુખ્ય ભીતરિયા। તા પાછે રાજા સુ વિદા હોઈ શ્રી ગુસાઈજી, તો आप द्वारिकाजी पधारे। ता दिन ते श्री गुसाई जी की कृपा सो राजा के हृदय में भगवद स्वरूप लीला सहित आई बिराज्यो। एमना हृदय में ठाकुरजी स्वयं लीला सहित એટલે કઈ लीला, तो એમનો જે મનોરથ ને તાપ હતો જેથી એ મગન રહેતા હતા રાસની લીલામાં, દિવ્ય ગોલોકમાં અથવા તો વ્રજમાં। सो राजा वा रस में छक्यो रहतो। पाछे राजकाज सब दीवान को सौंप्यो। आप काहू सो विशेष बोले हूँ नाही। भगवद नाम को उच्चार रात दिन करे। लौकिक रंगराग सब छोड़ी दिए। એટલે ખરેખર તો રાજા બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી એટલો બધો પ્રભુથી ઓતપ્રોત થઈ ગયો કે 24 કલાક રાત દિવસ એના હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ સતત ઉચ્ચાર થયા, જીભથી ઉચ્ચાર કરે। ઉચ્ચાર લખ્યું છે ભગવદ નામ કો ઉચ્ચાર, તો એ મુખથી જ બોલ્યા કરતો હશે, હરતા ફરતા ઉઠતા બેસતા રાત દિવસ। પણ અંદર હૃદયમાં તો પેલા રસમાં છકેલો રહે ઠાકોરજીના
ગોપીજનો સાથેના રાસના લીલાના અથવા તો વ્રજની બધી લીલાના. અને રાજકાજ એણે દિવાનને સોંપી દીધું. વિશ્વાસુ હોય એટલે કરે. અને પછી પોતે વિશેષ બોલે નહીં. અત્યાર સુધી સભાઓ ભરે, વાતો કરે, એ બધું બંધ કરી દીધું. અને લૌકિક રંગરાગ પણ છોડી દીધા. એટલે એને જે અત્યાર સુધી બધા રીઝવવા માટે આવે અને જે પોતપોતાના ખેલ બતાવે અને પછી રાજા ખુશ થઈને એમને ન્યોછાવર લૂંટાવે, એ લોકોને પણ બંધ કરી દીધા કે અમારે કોઈ રંગરાગવાળાની જરૂર નથી. એટલે એમને પ્રવેશ જ બંધ કરાવી દીધો મહેલમાં. હવે શ્રી ગોકુલનાથજી વાર્તા પ્રસંગ 1નું દર્શન કરાવે છે. સો વહ રાજા કબહુ કાહુક સો રીજે નાહી, કાહુ સો સંભાષણ હું કરે નાહી, ભલી ભાંતિ સો સેવા કરે, વૈષ્ણવ કો ઘર में ઉતારે, સીધો સામગ્રી ભલી ભાંતિ સો દે, આગ્રહ કરી કે ઘણે દિન રાખે, તા પાછે ચલે તબ ભલી ભાંતિ સો વિદાય કરે, દ્રવ્ય માગે તાકો દ્રવ્ય દે, ઉધમ વ્યાવૃત્તિ કો લગાવે, વૈષ્ણવ કો આદર્શો આસન દે કે બેઠાવે, આપ બેઠે ભગવદ વાર્તા કરે. આ વાત જે છે મેં આની પહેલાં પણ આવીને કહ્યું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં વૈષ્ણવોનું જે દ્રવ્ય છે, જેમ કે રાજાનું દ્રવ્ય, તો એ સમર્પણ થઈ ગયેલું છે ગોવર્ધનનાથજીને. એટલે એ દ્રવ્ય ગોવર્ધનનાથજીનું થઈ ગયું એ વાત સાચી, પણ એ દ્રવ્યમાંથી એ વૈષ્ણવો માટે આગ્રહ કરી અને એમને જો સંકોચ હોય દ્રવ્યનો તો દ્રવ્ય આપે તો એ બાદ નથી. પણ કોઈને દ્રવ્ય ન જોઈતું હોય તો પણ કામ ન હોય અને કામ એને જોઈએ છે તો એને કામ અપાવે, નોકરી અથવા ધંધો બંનેમાંથી જે અનુકૂળ હોય એ પણ કરતો. અને વૈષ્ણવ કો આદર્શો આસન દે કે બેઠાવે, આ બેઠે ભગવદ વાર્તા કરે. એટલે આ જે વૈષ્ણવોને મદદ કરવાની જે વાત છે એ વૈષ્ણવોને મદદ કરે એ રીતે છે. પણ આચાર્ય કુલ બાળકો એ કોઈ દિવસ વૈષ્ણવોને આવી કોઈ મદદ ના કરે. મહાપ્રભુજીના પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંતમાં એક ગોકુલનાથજી અપવાદ છે આમાં. એ વિષય આવી ગયા આગળ કે ભાઈ ગોકુલનાથજી તો બધાને દ્રવ્ય આપે છે, પણ એમાં બધાને આપે છે એમાં કદાચ બ્રાહ્મણને જ આપે છે એવું જ આપણે માનવાનું રહ્યું. કેમ કે એમાં પણ ભાવ પ્રકાશમાં કહ્યું કે વૈષ્ણવો ક્યારે પણ ગુરુનું દ્રવ્ય લઈ ના શકે. એટલે આ જે વૈષ્ણવનું કલ્યાણ કરવું એ ભાવના છે એ પણ વૈષ્ણવોથી છે, આચાર્ય બાળકોથી નથી. એટલે આચાર્ય બાળકોને કોઈ દ્રવ્ય આપે મનોરથ નિમિત્તે કે અમારે આ મનોરથમાં આટલા ન્યોછાવર આપવા છે, તો એ મનોરથ જે નિમિત્તે આપ્યા હોય એ મનોરથ સિદ્ધ કરવો પડે બાળકે. અને એ રીતે એનો મનોરથ સિદ્ધ થાય ત્યારે એ વૈષ્ણવનું કાર્ય પુષ્ટિ માર્ગમાં આચાર્ય બાળકે સિદ્ધ કર્યું કહેવાય. ગુસાઈજીએ જે આજ્ઞા કરી હતી ને કે તમે અમારા ગોવર્ધનનાથજીના મંદિરના સેવકોનું પણ ધ્યાન રાખજો અને અમારા વૈષ્ણવોના સમાધાન કરજો. એટલે કે તમારી અંદર ઐશ્વર્ય જે મેં સ્થાપ્યું છે એ એમના માટે છે, મહુવા જવા માટે નથી, કોઈ રામકથાકારને ત્યાં જઈને ફોટા વિડીયો પડાવવા માટે નથી, વૈષ્ણવો માટે છે. અને એમને જે મનોરથ થાય તો એ મનોરથ તમારે પૂરો કરવાનો. એ પણ આવશે કે એક વાણીઓ હશે કહેશે કે મારે આટલું દ્રવ્ય છે એમાંથી આટલું લેવડાવવું છે ઠાકોરજીને, આટલા વસ્ત્ર, આટલું આ, તો ગુસાઈજી એ દ્રવ્યનો એ રીતે વિનિયોગ કરશે. એટલે અહીંયા જે પણ ભૂતલ ઉપર અત્યારે પણ વૈષ્ણવોએ માનો કે કોઈ મનોરથ માટે દ્રવ્ય આપ્યું, પણ જો એ મનોરથમાં વિનિયોગ ન થયો અને એમનો મનોરથ પૂર્ણ ન થયો તો એ પણ ભોગવવાનું બાળકને આવે છે. આમાંથી છૂટી શકાતું નથી અને પરિણામ માટે તૈયાર રહેવાનું છે. સો દ્રવ્ય ઓર દેહ અન્ય વિનિયોગ ન હોઈ દે, અન્ય કો આવે તાસો કાર્ય પ્રમાણ બોલે, મૌન સાધી રહે, કાહુ બાત સો રીજી કે કાહુ કો કછું દેવે નાહી. હવે તો એમને જે ગુસાઈજીની કૃપા થઈ અને જાણી લીધું સ્વરૂપ, એટલે જે અવૈષ્ણવ કે બીજા પેલા આવી રીતે ભવૈયા કે જે બધા
રંગરાગવાળા આવે જે રાજાના દરબારનો એક રિવાજ શાન કહેવાય છે, પણ એ લોકો હવે બધા હતાશ થવા લાગ્યા, કેમ કે રાજાને કોઈ રસ જ નથી. રાજા હવે સ્વરૂપમાં લીલામાં મગન થયો હોય એ કંઈ બધાને કહેવાય તો નહીં ને, પણ સ્વભાવમાં ફેરફાર થયો એ આટલો થયો કે દ્રવ્ય ઓર દેહ અન્ય વિનિયોગ ન હોને દે. બીજા કોઈને પાસે એ દ્રવ્યોનો વિનિયોગ ના કરે, જેમ કે ઓક્સિજનના બાટલા કે કોઈ કન્યાની સ્કૂલ ખોલવી છે તો એ ના આપે, એક રૂપિયો પણ ના આપે. અન્ય કોવું આવે તાસો કાર્ય પ્રમાણ બોલે, એટલે કોઈ આવે પાસે જરૂર છે તો પણ જરૂર જેટલું જ બોલે, મૌન સાધી રહે. કાહુ બાત સો રીઝી કે કાહુ કો કછું દેવે નાહી. અને કોઈ ગમે તેવું રીઝવવા પ્રયત્ન કરે, રાજા માટે તેવું હોય, જેમ કે પેલા ભાટ ચારણ હોય છે ને, તો એ લોકો પણ રાજાની સ્તુતિ કરે, કવિત કરે, દોહા કરે. આ એક પરંપરા જ છે પાછી. એવી રીતે ભવૈયા હોય એ પોતાનો ખેલ બતાવે અને રાજા એટલા પ્રસન્ન થઈ જાય ને પછી એને લૂંટાવે. આ એક રીતિ છે રાજાને દરબારની. પણ હવે આ તો વૈષ્ણવ થયા એટલે એમને કોઈ બંધન ના હોય કે આવું કરવું જ, એટલે એમણે બધું બુક ફેરવી લીધું. હવે એક ભવૈયો મહાચતુર હો સો સબ દેશાંતર ફિરી રીજાય સબન કો દ્રવ્ય ધન કમાઈ લાયો. હવે એક ભવૈયો હતો, એ બહુ ચતુર હતો, દેશ પલટો કરીને એવા એવા સુંદર ખેલ કરી શકે કે ભલભલાને રીઝાવે. હસાઈ પણ શકે, રડાઈ પણ શકે, મુગ્ધ કરી શકે, એવા બધા જ ખેલ જાણે. એટલે ખૂબ બધા રાજ્યોમાં દેશોમાં ફરતો ફરતો આવ્યો, એટલું બધું દ્રવ્ય કમાયો, સાથે લઈને આવ્યો. કદાચિત કો કાહુ બાત તે નાહી રીઝે ઓર કૃપા ન હોઈ કાહુ કો કછું દેવે નાહી. તાહુ કો યહ ભવૈયા રીઝાવે. અને આ તો એટલો બધો ચતુર હતો કે કોઈ એવા પણ હોય કે જે કોઈથી રીઝાતા જ ના હોય, એવા રાજાઓ બીજા બી હશે, એટલે આવું લખ્યું છે ગોકુલનાથજીએ. તો જે રીઝાતા નથી એવાને પણ આ રીઝાવામાં સફળ થાય. કોઈને કશું આપે નહીં એવા રાજા હોય તો એ પણ આપ્યા વગર રહી ના શકે, એટલો બધો આ ભવૈયો ચતુર હતો ખેલ કરવામાં, એને પણ રીઝાવે. ઓર દ્રવ્ય ઘણો સો લે, ને ખૂબ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી લે ચતુરાઈથી. સો સબ દેશ ફિરી કે વા રાજા કે નગર में आयो. तब राजद्वार जाई के राजा के लोग प्रधानन सो मिलियो. तब राजा के लोग प्रधानन सबन ने वा भवैया सो कहो, जो तू या गाम में मती રહે, મતી ખર્ચ ખાય. હવે લોકોએ સમજ આપી, કેમ કે લોકો જાણી ગયા કે આ જે ભાવથી આવ્યો છે હમણાં રાજાને મનાવવા માટે જશે, પછી એ બધું ખેલ કરશે, પછી રાજા આપશે એવી આશા રાખીને આવ્યો છે આ. એટલે રાજદ્વાર જઈને રાજા કે લોક પ્રધાન સો મિલ્યો, એટલે એ તો સીધો એને અધિકાર હોય કે જે ભવૈયા હોય અથવા તો કોઈ ભાટ ચારણ હોય તો એ લોકો પેલા પ્રધાનને મળી અને બધું પાકું કરે, પછી એને અંદર આવવા માટેની પરમિશન મળે. પણ આ પ્રધાનને મળ્યા ત્યારે રાજા કે લોગ પ્રધાન સંબંધને વા ભવૈયાસો સમજાયો કે તું યા ગામ મેં મતી રહે, તું અહીંયા રહીશ નહીં, અને મતી ખર્ચ ખાય, તું ખોટો ખર્ચો કરીને અહીંયા ટાઈમ ના બગાડીશ. यहाँ को राजा काहू સો રીઝત નાહી, કાહુ કો કછું દેત નાહી. કોઈથી રીઝાતોય નથી ને કોઈને એક રૂપિયો આપતો નથી. આવું ચોખ્ખું પ્રધાને કહી દીધું. એસે પ્રધાનને કહ્યો. તબ ભવૈયાને કહ્યો, જો કાહુ કો રીઝત નાહી તો ભલે, પરી હો તો ભવૈયા, જો રાજા કો રીઝાએ બિનું ગામ તે જીવિત નાહી જાઉં. હવે એને અત્યાર સુધીનો જે આત્મવિશ્વાસ હતો ને, આવું બધું થયેલું છે પહેલાં કે રાજાએ ના પાડી હોય હું રીઝાઈશ નહીં, પછી બી એને રીઝાઈ દીધો હોય, એટલે એનો જે આત્મવિશ્વાસ હતો એટલે એણે તો પણ લઈ લીધું, પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી કે હું તો ભવૈયો છું, એટલે આ રાજાને રીઝાયા વગર આ ગામમાંથી જીવતો નહીં જવું. ભલે શરીર છૂટશે તો અહીંયા છૂટશે, પણ એને રીઝાયા વગર તો આ ગામની બહાર પગ નહીં મૂકી દઉં, પગ નહીં મૂકી શકું. यहाँ બેઠ્યો બરસ દોઈ ચાર ખર્ચ ખાઉંગો. અને મારી પાસે દ્રવ્ય છે, એટલે આ લોકોની પાસે બહુ બધો રસાલો હોય, એકલો ના હોય, કે બધાને હું ખવડાવીશ, રાખીશ, આ ખર્ચો ભોગવીશ, આવી તૈયારી છે મારી. કેમ કે એની કલા છે ને, જે
હવે એને કલાને માટે આ બધો ખર્ચો કરવાનું મન થયું કે મારી કળા પર મને વિશ્વાસ છે કે ના કેમ રીજે, ભલે 4 વર્ષ થાય 2 વર્ષ થાય, આ બધો ખર્ચો હું ભોગવી લઈશ. ઓવર કોન્ફિડન્સમાં છે એને ખબર નથી કે વૈષ્ણવની ટેક કેવી હોય છે, કે વૈષ્ણવ કેવો હોય છે. અત્યાર સુધી રાજાઓને જ મળ્યો છે, વૈષ્ણવને પહેલી વખત મળી રહ્યો છે. और राजा को रिझाऊंगो, एक बेर राजा मेरो ख्याल तो देखे, એટલે કે મારો એકવાર ખેલ તો જુએ, તા પાછે દેખે कैसे नाही रिझत, એટલો બધો વિશ્વાસ ઓવર છે. और कदाचित मेरो ख्याल नाही देखत તો યા ગામ મેં તે જીવિત ન જાઉંગો, અને જો એ જોવાની જ ના પાડી દેશે તો પછી હું જીવતો નહીં જઉં. ઈહા આપઘાત કરી કે મરુંગો, હું આત્મહત્યા કરી લઈશ, જાતે જ મરી જઈશ. આપઘાત શબ્દ સાચો છે, આત્મહત્યા શબ્દ ખોટો છે. આપઘાત એટલે દેહનો ઘાત, આપ એટલે દેહ, આત્મહત્યા એ શબ્દ એવો આવ્યો છે ખોટો, કેમ કે આત્મા તો અજર અમર છે. એટલે તો ગીતામાં કહ્યું કે આત્માને શસ્ત્ર કશું છેદી શકતો નથી, વાયુ સૂકવી શકતો નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જળ પલાળી શકતો નથી, તો આત્માની હત્યા કેવી રીતે થઈ શકે? એટલે આપઘાત કરી કે મરુંગો, એસે નિર્ધાર વા ભવૈયાને કર્યો. તા પાછે એક બાર राजद्वार में फिरी जाई के उन लोग प्रधान अंशों व भवैया मिल्यो, और कहो जो तुम्हारे राजा सो मेरी विनंती समाचार कहो, मेरो ख्याल एक बार देखे. તા પાછે ભલે કછું મતી દીજો, ભલે કે જે ભલે એક વખત મારો ખેલ જોઈ લે ને પછી ભલે મને કશું નહીં આપે તોય ચાલશે, પણ મારો ખેલ તો જોવો પડશે. હઠે ચડી ગયો. પરી ખ્યાલ ભેખ સબ દિખાય, બીનું હો તો હો જાઉંગો નહીં. હું અલગ અલગ વેશ પહેરીશ, એમની સામે આવીશ અને એ પ્રમાણે વેશ પ્રમાણે હું મારી એ કરીશ, એની કલા બતાવીશ, પણ એ સિવાય તો નહીં જવું. કારણ કે ભાવ અહીંયા કંઈ વજન ના પડ્યું એની વાતનું. એસે નિર્ધાર કરી કે વા ભવૈયાને કહી, જો વહ ખવાસ પ્રધાન સબ સમાચાર રાજા સો જાઈ કહે. હવે આ લોકોને છૂટકો નહોતો એટલે રાજાને જાણ કરી. તો પણ રાજા તો કંઈ બોલ્યા જ નહીં. રાજા ઉત્તર ન દેહી, બોલે હું નાહી, કોઈ વાત જ ના કરી, હા ના કશું નહીં. એસે કરત એક બરસ બીત્યો. 1 વર્ષ સુધી એ આમ ને આમ ત્યાં ને ત્યાં રાહ જોઈ કે રાજા મને કેમ ના પાડે છે, રાજા કેમ મને એના દરબારમાં બોલાવતો નથી. હવે 1 વર્ષ સુધી પણ રાજાએ તો એ જ વાત કરી કે વાત જ ના કરી, બોલાવ્યો પણ નહીં. એટલે હવે આની ધીરજ જતી રહી. આમ પહેલાં તો બોલતા તો બોલી ગયો હતો કે 2-4 વર્ષ સુધી હું આમ ને આમ રહીશ, પણ એ બોલવાનું હતું 1 વર્ષમાં તો એની ધીરજ ખોઈ બેઠો. એટલે અહીંયા કહ્યું કે એસે કરત 1 વર્ષ બીત્યો, સો ઓર દેશ કમાઈ કે લાયો હતો સબ ખાયો. હવે જે કમાઈને આવ્યો હતો 1 વર્ષ અહીંયા બધા આટલા બધા એમના જે ખેલમાં માણસો હોય એ લોકોને રાખેલા સાથે, એમને ખવડાવવાનું, રહેવાનું, વ્યવસ્થા કરવાની, એ બધું ગામડામાં અલગ જગ્યાએ આવેલો એટલે બધો ખર્ચો બધો થયો, બધો પતી ગયો. જે કમાયો તે બધું ગયું, આમાં ને આમાં જ ગયું. ઓર બનિયા કી હાટ તે ઉચાપતિ કરી કે સો ખાંડ રૂપિયા ખાય. હવે તો એને બધો આપે તો ખરો જ ને, કેમ કે આપણે જેમ અત્યારે ધંધો કરે તો લોન માગે તો જાણે કે ધંધો છે એટલે પૈસા કમાશે એટલે આપશે તો લોન આપી દે. એ જમાનામાં પણ આવી રીતે બનિયાની હાટ, શરાફની પેઢી હતી બધી જગ્યાએ. એ પેઢીવાળા જોઈ લે કે આ તો હમણાં રાજા પાસે જશે એટલે આવી જશે એટલે આપી દેશે, એટલે એને ઓછીનું બધું આપે. ખર્ચ ભારી હતો. ગાડી હતો એ ઘોડા હતા, મનુષ્ય ઘણે સંગતે, એટલે ઘોડાઓને પણ ચારો આપવો પડે, મનુષ્યોને પણ ખવડાવવું પડે. તા પાછે એક દિન જાય કે ભવૈયા રાજદ્વાર લાંઘવે કો બેઠ્યો. હવે જેમ પેલા અનશન ઉપર બેઠે ને ઉપવાસ ઉપર, એવી રીતે રાજદ્વાર ઉપર જઈને બેસી ગયો. અંદર નથી જઈ શકતો જ્યાં સુધી સત્તા નથી ત્યાં સુધી, અને આજ્ઞા થાય રાજ્યની તો જ જવા મળે, એટલે બહાર રાજદ્વાર સુધી જઈ શકાય. એટલે ત્યાં આસન વાળીને એવી રીતે બેસી ગયો કે હવે હું મને અંદર નહીં જવા દો તો હું મારા વસ્ત્રો સળગાવું છું, જબરજસ્તીના સોદા. તો ખરેખર પોતાના વસ્ત્રો બધા એણે કાઢ્યા અને સળગાયા. और सब को समझावे परी वह भवैया माने नाही, કહે જો કે તો રાજા રાજસભા કરી કે મેરો ખ્યાલ દેખે, બસ એકવાર તો મારો ખેલ જોવો તો પડશે. તા પાછે ભલે મોકો કછું મતી દીજીયો, નાતરું મેં મરુંગો.
હવે તો કહી દીધું કે હું આપઘાત કરું છું. તબ રાજા કે માથે હત્યા દેઉંગો, ના મારી હત્યા રાજાને જશે. તબ તો જલપાન કरूंગો, તબ હું જલપાન કरूंगा. હવે તો જલ પણ છોડ્યું. એસે કરત દિન 3-4 બીતે. એટલે આ પણ છે ને દૈવી જીવ છે, નહીતર આટલી બધી વખત સુધી વૈષ્ણવ પાસે રહી ના શકે. વૈષ્ણવ પાસે આવી વિનંતી હઠપૂર્વક ના કરી શકે. આ પણ દૈવી છે, પાછળ આવશે બીજી વાર્તામાં. પણ આને તો જલપાન પણ છોડી દીધું. આટલું બધું કોઈ ના કરી શકે. અને એ પણ રાજા તો તોય પણ રાજાનું પેટનું પાણી નથી હલતું. એસે કરત દિન 3-4 બીતે. બોલો, જળપાન કર્યા વગર, એટલે પેલા ભોજન તો કર્યું જ નથી, તો ભોજન અને જલ વગર 4 દિવસ એના પસાર થઈ ગયા. ત્યારે પ્રધાનથી થયું કે આ મરી જશે, રાજાને હત્યા લાગશે, જરૂર લાગશે. પછી શું થયું અને એ રાજા પાસે જઈને પ્રધાને શું કીધું ને રાજાએ શું જવાબ આપ્યો, એ પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બીન, સબ જગ માજુ અંધેરો ભરોસો. દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો, સાધન और नहीं आकली में. जासो होय द्विवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध यादरो. बिना मोल को चेरो भरोसो. દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો, દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો ભરોસો. દ્રઢ ઇન ચરનન, દ્રઢ ઇન ચરનન, દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યमुने महारानी जी की जय. श्री वल्लभ कुल परिवार की जय. अपने अपने गुरुदेव की जय.